we had homework to solve the past papers of paper 1, 2017 May June, version 1, version 2, and version 3, or variant 1 to 3, right? So this variant 1 to 3 variant 1 to start করব. So let's start with the variant 1, question number 1. A student creates a table to show reasonable estimates of some physical quantities. Which row is not reasonable estimate? Current in a fan heater 12 amps হতে পারে। Mass of an adult person 70 kg. Yes, হতে পারে। Speed of an Olympic sprint and runner 10 meters per second হতে পারে। Water pressure at the bottom of a garden pond 10 to the power 6 pascal এটা হতে পারে না। কেন পারে না? Because in general it is 1 lakh pascal. 1 lakh pascal, right? The atmospheric pressure. আর গার্ডেন পন্ডের ক্ষেত্রে পন্ডের গভীরতা এত বেশি থাকে না, যেখানে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের পাশাপাশি ফার্দার যে প্রেসার অ্যাড হবে, ইটস গোইং টু বি that much. It's going to be definitely different. 10 to the power 6 হতে পারে না। একটা গার্ডেন পন্ডের গভীরতা কতটুকু হতে পারে? 2 মিটার, 3 মিটার, and that pressure equals to H Rho G. If H is 2, Rho is 1000 kg per meter cube, which is 10 to the power 3, 1000, right? So 2 into 1000, and G is 10, which means 10 to the power 4, and this is 2. Let's say 10 to the power 4. The 10 to the power 4 হলো এটা কিসের? Water pressure. Atmospheric pressure এর সাথে add হবে, which is 1 lakh pascal. If I add this 1 lakh pascal, definitely it's not 10 to the power 6. Okay, so correct answer is number D. This is the only wrong one. Clear? Confusion chilo kono? No. Number 2, for a fellow. A particle travels in a straight line with speed v. The particle shows down and changes direction. The new speed of the particle is v by 2. The new velocity has a component of v4 in the same direction as the initial path of the particle through which the angle has the particle turned, right? তাহলে কোন অ্যাঙ্গেলে পার্টিকেলটা টার্ন করবে? কোন অ্যাঙ্গেলে? কনফিউশন ছিল, ঠিক আছে। চলো এই কনফিউশনটাকে আমরা একটু দূর করে ফেলি। এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য আমাদেরকে প্রপার ডায়াগ্রামের ইমাজিনেশনটা লাগবে। অ্যাট লিস্ট যদি আমরা এটা ইমাজিনেশনটা করতে পারি, তাহলে আমরা এখানে ডায়াগ্রামটা অনুযায়ী আমরা আমাদের কনক্লুশনটাকে রিচ করতে পারবো। যদি এটা না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব। স্পেশালি এখানে যে স্পিড ভেলোসিটির যে আইডিয়াটা দেওয়া আছে, অনেকেই এটাতে ভুল করে ফেলে। লেটস সে ইট ওয়াজ মুভিং ইন আ স্ট্রেট লাইন in that direction with a velocity v. তারপর তারা বলতেছে it is bended and its direction is, let's say, this way, and speed becomes v by 2, right? এবার তারা বলতেছে এই নতুন স্পিডটার জন্য এখানে একই ডিরেকশনের সাথে কম্পোনেন্টটা পাচ্ছে। this is the component, right? এটা কম্পোনেন্টটা, রাইট? এই যে কম্পোনেন্টটা সেখানে পাবে, এই কম্পোনেন্টের ভ্যালু কত তারা? v by 4, রাইট? এবার তারা কোশ্চেনটা কি করছে? বলতো? কোশ্চেনটা বলো। The new velocity has a component of v by 4 in the same direction as the initial path of the particle. So which angle has the particle turned? Right. এবার বলতেছে যে এই থিটাটা আমাদেরকে বের করতে হবে। এই তো, তাহলে আমরা দেখো এই v by 2 এর সাথে v4 এর রিলেশনশিপটা আমরা লিখি v by 4 equals to v by 2 cos theta, right or wrong? Right or wrong? কেন? Because this is the horizontal component, right? And এটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে কি করছে? বেন্ড করছে। তো যেহেতু এটা এই ডিরেকশনে আমি চুজ করছি, this is the horizontal component. তাহলে আমি এখানে কি বের করতে চাই? থিটাটা বের করতে চাই। থিটা যদি আমি এখানে বের করতে চাই, দেখো v eliminates from both sides. Then 2 টাকে এই পাশে পার করে দিলে কি হচ্ছে? half. So cos theta is equals to half, right or wrong? So what is theta? Cos inverse half. Cos inverse half এর ভ্যালু কত দেখো? Check. One point cos inverse half. ভালো করে বলো। দেখো তো আমার এখানে ভ্যালুটা কত ঠিক আছে কিনা? v by 4 is equals to v by 2
cos theta. Yes, so VB eliminates 2 টাকে পাশে নিয়ে আসলে this is going to be half. So cos theta equals to half, theta equals to cos inverse of দেখো তো ধর কথা না, আরেকবার একটু চেক করে দেখি কত আসে। তোমার এখানে cos inverse half কত দেখায়? 1.047। আরেকটু cos inverse half আছে না, আরেকবার চেক করে দেখি তার কোথায় তুমি ভুল করছো বা আমাদের কোথাও ভুল হয়েছে কিনা। দেখো তো তোমার এই ক্যালকুলেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে কিনা সো ফার। cos 60 goes to half, so cos inverse half should be 60 degree. Yes, 60 degree তোমার এখানে ভুল দেখাচ্ছে। এই cos inverse half একদম সরাসরি হাফ বসাও না, 0.5 বসাও। 1/2 কেন বসেছ? একবারে বল 0.5 বসাও। কত দেখায়? সেম। তোমার এখানে মুডটা মানে চেঞ্জ করা আছে। হ্যাঁ, cos inverse half তোমার ভুল দেখাচ্ছে। দাঁড়াও, cos inverse এই যে cos inverse half 60 ডিগ্রি, মোড চেঞ্জ করা ছিল, ডিগ্রিতে ছিল না, এটা অন্য মোডে ছিল, এজন্য উল্টা পাল্টা দেখাচ্ছে। ক্লিয়ার? দেখো তো সো কত অ্যাঙ্গেলে এটা কি করবে, টার্ন করবে, ইট ইজ নাথিং বাট দি 60 ডিগ্রি, এবং আমরা মোটামুটি এটাই এখানে দেখালাম যে অ্যাঙ্গেল ইজ cos inverse half which is nothing but 60 ডিগ্রি। এই তো শেষ। সো 60 ডিগ্রি কোন ভ্যালু আছে দেখো তো, d. So if d is the value they said for this one, then it's definitely 60 degrees the correct answer, which is option number D. I don't think you guys have a problem regarding this. Number 3, I'm going to start করবো। The speed v of a liquid leaving a tube depends on the change in pressure delta p and the density rho of the liquid. The speed is given by the equation v equals to k delta p divided by rho to the power n, where k is a constant that has no units. What is the value of n? খেয়াল করো, n এর ভ্যালু কি হবে এটাকে আমার জানার কথা। এরকম কোন ইকুয়েশন আমরা পড়ি নাই, বাট স্টিল এই ইকুয়েশনটা আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, তার মানে কি এটা আমি না জানলেও পারবো। তাহলে কিভাবে পারবো? হোয়াট ইজ দি ক্লু? ক্লু ইজ যে k ইজ আ কনস্ট্যান্ট দ্যাট হ্যাজ নো ইউনিট। তার মানে লেফট সাইডে কি আছে? ভেলোসিটির ইউনিট কি? ভেলোসিটির ইউনিট আব্বাজান মিটারস পার সেকেন্ড। তাহলে রাইট সাইডে মিটারস পার সেকেন্ড হইতে হবে, রাইট? এবার চলো আমরা একটু ইকুয়েশনটা দেখে আসি, ইকুয়েশন একটা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আসি। v equals to k delta p divided by rho to the power n, that is our given equation, right? কি বলতেছে আরেকবার খেলো, v is equals to k delta p divided by rho to the power n। এই তো n এর ভ্যালুটা কত এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। খেয়াল করো, আমরা যদি একটু এই দিকটাতে খেয়াল করি, k has no unit, and how about the delta p? Delta p is change in pressure, আমরা লিখতে পারি delta p পরিবর্তে বা delta p divided by rho, এটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই। কি দাঁড়াচ্ছে? h, this is h rho g and this is rho, right? Rho eliminate থাকে কি? h g. What is h? h is meter, right? তারপর h is meter and g is meters per second square, right? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? মিটার স্কয়ার ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড স্কয়ার। আমার দরকার কি? আমার দরকার লেফট সাইডে কি আছে? মিটারস পার সেকেন্ড। রাইট সাইডে কি দাঁড়াবো? মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড স্কয়ার, এন্ড দিস ইজ টু দি পাওয়ার n। n এর ভ্যালু কত হলে দিস ইজ মিটারস পার সেকেন্ড? ইট হ্যাজ টু বি হাফ, which is square root, right? আমি যদি এটাকে রুট করি তাহলে কি পাবো? মিটার বাই পার সেকেন্ড। সো এই n এর ভ্যালুটাকে যদি আমি রুট না দিই, n এর ভ্যালুটাকে বসাই দিই half, it is the same, and thereby I'm going to get meters per second, left side right side proved. তো n এর ভ্যালুটা কত হচ্ছে এটা কিন্তু ডিফাইন করতেছে আমার ইউনিটটা দুই সাইডে সেম হচ্ছে কি হচ্ছে না, রাইট? সো আই হোপ ইটস ক্লিয়ার, রাইট? তাহলে আমরা একটু করি, সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করছি। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ the value for n is half, which is a. Make sense? পরের কোশ্চেনটা পড়ে ফেলো। Number 4. Value of displacement
velocity and acceleration of a vehicle can be deduced from graph representing its motion. Often the areas under this graph or the radius of the graph are used. What would not give a value for displacement, a velocity, or an acceleration? What would not give a value for displacement, a velocity, or an acceleration? কোনটা আমাদেরকে displacement, velocity, acceleration দিবে না? Area under a velocity time graph কি পাবো? Distance. Gradient of a displacement time graph কি পাবো? Velocity. Gradient of a velocity time graph কি পাবো? Acceleration. Gradient of an acceleration time graph, nothing. So the correct answer is D. That is not giving us anything which is useful. Make sense? Okay. Number 5. The ball is released from rest above a hard horizontal surface. The graph shows how the velocity of the bouncing ball varies. At which point on the graph does the ball reach its maximum height after the first round? বলো তো কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার? সি। কেন বাবা? হরাইজন্টালে সি কেন? ওয়ার্ড স্কিম দেয়া আছে এই জন্য? ওয়ার্ড স্কিম দেখেন নাই? যেখান থেকে করেন মানে মার্ক স্কিম দেখেন আর ওই পেপার থেকে করেন। থিং ইজ ওয়াই দি অ্যান্সার ইজ সি, দ্যাট আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, রাইট? বলেন তো এখানে একটা বাউন্সিং বল ইমাজিন করতে হবে। সিনারিও ইমাজিনেশন না করলে আপনি আন্দাজে অ্যান্সার দিবেন এবং আপনি ভুল করবেন। A ball is released from a rest above a hard horizontal surface. So if it is a hard horizontal surface এর উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে হার্ড সারফেসে হিট করলে বাউন্স করবে, রাইট? কোন মোমেন্টে গিয়ে সে বাউন্স করতেছে বলো তো? যেখানে গিয়ে সে বাউন্স করলে কি করে? তার ভেলোসিটি ডিরেকশন কি চেঞ্জ হয় নাকি এরকম থাকে? ভেলোসিটি বাড়ে কমে যায়, আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট যেখানে গিয়ে সে ড্রপ করলো, খেয়াল করো আমি একটা বলকে আমি একটু আমার ক্যামেরা অফ করেছি, একটা বলকে আমি হাত থেকে ছেড়ে দিলাম, বলটা নিচের দিকে নামতেছে, যেই মোমেন্টে সে হার্ড সারফেসকে পাবে পেয়ে সে উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে। তাহলে একটু আগে নামতেছিল নিচের দিকে, ইফ ইট ইজ পজিটিভ ভেলোসিটি, উপরের দিকে যখন যাচ্ছে ইটস গোইং টু বি নেগেটিভ ভেলোসিটি। তার মানে কি যখন সে বাউন্স করলো, দ্য মোমেন্ট ইট বাউন্সড, একটা পার্টিকুলার মোমেন্টে তার ভেলোসিটি জিরো, বিকজ ইট উইল চেঞ্জ দ্য ডিরেকশন। একটা গাড়ি সোজা যেতে যেতে যদি পিছন দিকে আসতে চায়, যতই তার ব্যাক গিয়ার থাকুক, সে যেতে যেতে ব্যাক গিয়ার চাপলেই গাড়ি পিছনে যাবে না, গাড়িটাকে থামবে তারপর পিছনে আসবে। সেম। সো একটা বল যখন আমি রিলিজ করলাম, এটা যখন নিচে পড়তেছে, এই সারফেসে যখন হিট করলো, ফ্র্যাকশন অফ টাইমে ইট উইল বি জিরো, আবার সে একটা নেগেটিভ ভেলোসিটিতে উপরের দিকে উঠবে। সো নাও লুক এট দ্য গ্রাফ। জিরো থেকে যখন এ পর্যন্ত সে যাচ্ছে, ইট ইজ ইনক্রিজিং ইটস ভেলোসিটি বিকজ ইট ইজ ফলিং ডাউন, রাইট? তার ভেলোসিটি বেড়ে যাচ্ছে বিকজ সে নিচে পড়তেছে, অ্যাক্সিলারেট করতেছে। এই মোমেন্টে তার কি হলো? ভেলোসিটিটা বিতে এসে নেগেটিভ হয়ে গেল, এতে সে কি করলো? বাউন্স করলো, মানে মাটিটাকে টাচ করলো। এইতে দিস ইজ দ্য ফ্র্যাকশন অফ টাইম, যেই মোমেন্টে তার ভেলোসিটিটা জিরো। আবার ইমিডিয়েটলি অলমোস্ট দি সেম মোমেন্টে তার ভেলোসিটি হয়ে গেছে মাইনাস, হুইচ ইজ বি। যেখান থেকে সে উপরের দিকে ওঠা শুরু করছে, উপরের দিকে উঠতেছে, তার ভেলোসিটিটা কি হচ্ছে? জিরোর দিকে আগাচ্ছে। কেন? উপরের দিকে ভেলোসিটিটা কি? নেগেটিভ। কেন? বিকজ উপর থেকে নিচের দিকে ভেলোসিটি ধরছো পজিটিভ, তার নিচের থেকে উপরের দিকে গেলে ভেলোসিটি কি হবে? নেগেটিভ। তো এই জন্য বি থেকে যখন সে সির দিকে যাচ্ছে, সিতে গিয়ে সে থেমে যাচ্ছে। কোন এই সিটা কি? যখন সে উপরে গিয়ে একটা পার্টিকুলার হাইটে রিচ করলো, থেমে গেল, আবার সে কি করবে? নিচে পড়বে। এই জন্য দেখো সি থেকে ডি তে তার ভেলোসিটিটা আবার কি? পজিটিভ। সে কি করতেছে? নিচে পড়তেছে। আর খেয়াল করো ডির যে হাইট এবং ইনিশিয়াল যে হাইটটা, দিস ইজ নট দি সেম। কেন? বিকজ সেখানে কিছু এনার্জি লুজ করছে। তাহলে তারা আমাদেরকে যেটা জানতে চাচ্ছে, at which point on the graph does the ball reach its maximum height after the first bounce? ম্যাক্সিমাম হাইটে যখন সে রিচ করলো, তখন তার ভেলোসিটি কত হয়ে গেল? জিরো। আমি এটাকে আবার ড্র করে দেখাচ্ছি। ইউর ফেস সিমস কনফিউজিং, এরকম হওয়া যাবে না, কনফিউজ হওয়া যাবে না, টালটিমাল্টি করা যাবে না। টালটিমাল্টি করলে কনফিউজ থাকবা, টালটিমাল্টি না করলে জিনিসটা বুঝবা। ইয়েস, চলো আমরা একই সাথে ড্র করার চেষ্টা করি। তারা যেরকম ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ দিয়েছে, একই রকম করে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ আমরা ড্র করতেছি। শুরুতে তারা বলতেছে দি ইনিশিয়াল পার্ট, তারপর এটাকে তার নিচে দিকে নিয়ে আসছে, এখান থেকে তার আবার উপর দিয়ে গেছে, আবার উপর দিয়ে গেছে, এবং এখান থেকে আবার নিচের দিকে নামছে,
এবং এটা এভাবে গেছে, তাই তো? এই যে খেয়াল করো, ভেলোসিটি ইজ ডিক্রিজিং, এটাকে তারা লেভেল করেছে এ, এটাকে তারা লেভেল করেছে বি, এটাকে তারা লেভেল করেছে সি, এটাকে তারা লেভেল করেছে ডি, তাই তো? and it is what it is a velocity in meters per second. All it's not, they didn't give any meters, velocity time graph. খেয়াল করো, তুমি কি করতেছো অ্যাকচুয়ালি এই মোমেন্টে বলটাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারতেছো। তো খেয়াল করো, you are throwing a ball upward, swing up. যখন এটা উপরের দিকে যাচ্ছে এই মোমেন্টে গিয়ে সে ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করছে, ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করে সে কি করবে, একটু পর নিচের দিকে পড়বে, এই নিচের দিকে পড়তেছে, এই যে নিচের দিকে পড়তেছে, খেয়াল করো সে এই যে হাইটটা রিচ করলো তার ভেলোসিটিটা কিন্তু কি হলো, মানে ইটস নট, সরি এক্সকিউজ মি, আমি যখন বলটাকে ছেড়ে দিলাম, হোল্ড অন, আমি একটু আরেকবার এটাকে ড্র করার চেষ্টা করি। বলটাকে একটা পার্টিকুলার হাইট থেকে তুমি কি করছো, ছেড়ে দিছো, লেটস সে ইট ইজ দিস। যখন তুমি এটাকে ছেড়ে দিলা, এইভাবে এটাকে ফেলে দিলা, লেটস সে ইট ইজ ইন আ পার্টিকুলার প্যাথ, জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এটা বাউন্স করছে, এটা কি করলো, একটা হার্ড গ্রাউন্ড সারফেসে হিট করলো, রাইট? এই মোমেন্টে গিয়ে তার ভেলোসিটি কত, 0, দিস ইজ a, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি a। এখান থেকে সে আবার উপরের দিকে ওঠা শুরু করে, দিস ইজ, এই যে এখান থেকে ওঠা শুরু করছে, দিস ইজ b। যেই মোমেন্ট থেকে সে হাইট রিচ করলো, ম্যাক্সিমাম হাইট, রাইট? এই যে ম্যাক্সিমাম হাইটটা, এই ম্যাক্সিমাম হাইটটা তার ভেলোসিটি কত হবে, 0, and this is c। আবার এখান থেকে সে সামনের দিকে এসে পড়তেছে, এই যে এই পয়েন্টে সে রিচ করলো, যেখানে সে আবার গ্রাউন্ড টাচ করবে, ভেলোসিটি কত, 0, which is d। খেয়াল করো, সি তে গিয়ে যখন সে এখান থেকে পড়া শুরু করলো, বিফোর টাচিং এ ইটস ভেলোসিটি ইজ ম্যাক্সিমাম। যখন এ তে সে টাচ করলো, তার ভেলোসিটিটা মোমেন্টারিলি 0। এই 0 ভেলোসিটিটা, এই যে দেখো, মোমেন্টারিলি 0 মানে হঠাৎ করে সে এতে ফল করছে। আবার ইমিডিয়েটলি সে কি করছে, একটা নেগেটিভ ভ্যালু রিচ করছে, দিস বি, যখন সে উপরের দিকে যাওয়া শুরু করলো। এখান থেকে যখন সে আবার সামনের দিকে বাউন্স করে উপরের দিকে যাচ্ছে, একটা হাইটে গিয়ে সে আবার পড়া শুরু করবে, this is the maximum height, এখানে তার ভেলোসিটি কত, আবার 0, because this is the maximum height। এখানে তো এর পরবর্তী স্টেপ নিচে থেকে পড়বে, এই হাইট থেকে যখন সে আবার নিচের দিকে পড়তেছে, at the point before just hitting the ground it has again another highest velocity। তো এই মোমেন্টটাতে আবার সে কি করবে, 0 ভেলোসিটি, মানে যখন সে গ্রাউন্ডটাকে ফুলি টাচ করছে, আবার যখন সে উপরের দিকে ওঠা শুরু করবে, it will be another value। বাট আমি যে পয়েন্টটা মেক করতে চাচ্ছি, খেয়াল করো, this is D and this is, let's say, E and let's say this is F. This is an additional discussion. If you look at the value, let's say this is 20 meters per second, and definitely it is 20 হলে এদিকে এটা হবে 20, right? This is 20, but you see this is not 20, this is less than 20। কেন এটা 20 এর চেয়ে কম হলো? Because it loses some of energy। এই হাইটটা খেয়াল করো, it is even less than that one, right? তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা একটু বড় ড্র করলে বেটার ফর দি পারফেক্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। লেটস সে দিস ইজ ইট। সো ইফ ইট ইজ such, এটার ভ্যালুটা কিন্তু এখানে 20 একটু কম, কতটুকু কম, লেটস সে ইট ইজ 18 or 17 or something। এখানকার ভ্যালুটা is much more less। লেটস সে if it is 10, it is almost around 14 or 15। if it is 10, it is around 17 and 18, right? 17, that's 18, but whatever it is less than 20, right? একই মোমেন্ট আমি যেখান থেকে ছেড়ে দিলাম, সে বাউন্স করে আবার এখানে পৌঁছালো, সেম হাইট সে রিচ করতেছে না, because it loses some of its energy, and that's how you see that this is the first bounce at the ground and this is the second bounce at the ground, and you see the velocity has decreased much portion, right? So this is the explanation of the question number 5। এই তো, তাহলে দেখো কোশ্চেন নাম্বার 5 আমাদের ডিসকাশন হয়ে গেল। এবার আমরা একটু সামনের দিকে আগাই। Question number 6. A ball is kicked upward at an angle of 40 degree to horizontal ground after a short 45 degree horizontal ground, yes, to horizontal. After a short flight, the ball returns to the ground. তাকে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছুঁড়ে মারা হলো, একটা সার্টেন সময় পর সে কি করলো, গ্রাউন্ড রিচ করলো। It may be assumed that air resistance is negligible, কোনো air resistance নাই, let's say, but is never zero during the flight of the ball, but is never zero।
হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট এটা কি কখনো জিরো হবে? ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট এটা কি কখনো জিরো হবে? খেয়াল করো, অবজেক্টটা উপরের দিকে যাচ্ছে, একটা সার্টেন পয়েন্টে সে ভার্টিক্যালি উপরে ওঠা বন্ধ করে দিবে, তার মানে ওই পয়েন্টে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কি জিরো, সো ইট ক্যান বি জিরো। এবার আমরা ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করি। The horizontal component of the ball's acceleration, horizontal acceleration is always zero. কেন? Because একটা অবজেক্ট উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স হরাইজন্টালি কখনো অ্যাক্সিলারেট ডিসিলারেট করে না, তার হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট সবসময় কি থাকে? কনস্ট্যান্ট থাকে। রিমেম্বার, আজকে রেকর্ড গুলো ভালো করে দেখবা বাসায় গিয়ে, বিকজ এই লেকচার গুলো তুমি হয়তো অনেক মিস করছো কিছু, বা কিছু অনেক আগে করছো, মিসকনসেপশন আছে। এই জন্য পাস পেপারটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ পাস পেপারে আমরা রিভিশনটা টপিক ওয়াইজ ইন আ মিক্সড ওয়ে হয়ে যায় এবং অনেক কনসেপ্টে অনেক ক্লারিফিকেশন চলে আসে, রাইট? সো আবার বলতেছি, horizontal component is always constant. It never increases or decreases if there is no air resistance. যেহেতু air resistance নাই, তার মানে কি তার horizontal componentটা same. If horizontal component is same, then thereby no horizontal acceleration or deceleration. Simple. তারপর দেখো, the horizontal component of the ball's velocity, it never be zero, which is true, right or wrong? The vertical component of the ball's momentum, yes, it can be zero. Highest height এ কি হয়? Highest height এ তার component টা zero, because ওই মোমেন্টে তার velocity zero, তাহলে momentum কত? Mass into velocity, velocity zero হলে momentum ও zero. The vertical component of the ball's velocity, যেটা বললাম, highest পয়েন্টে যেখানে গিয়ে এসে আবার নিচের দিকে পড়া শুরু করবে, ওইটাতে তার velocity zero হয়ে যাবে। খেয়াল করো, there is a difference between this discussion with the another discussion. এটাকে আবার স্ক্রিন শেয়ারিং মোড অফ করে দিয়ে আমি দেখাচ্ছি। খেয়াল করো, একটা অবজেক্টকে যদি উপরের দিকে ছুড়ে দেওয়া হয় ভার্টিক্যালি আপ, সে ভার্টিক্যালি আপ গিয়ে কি করবে? একটা সার্টেন হাইট রিচ করবে। দিস ইজ দি ম্যাক্সিমাম হাইট। ম্যাক্সিমাম হাইট, এই ম্যাক্সিমাম হাইটে সে তার তো কোনো হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট ছিল না, বিকজ ভার্টিক্যালি উপরে চলে আসছে, রাইট? এখানে গিয়ে তার কিন্তু ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি জিরো, সে এখানে গিয়ে সোজা নিচের দিকে পড়বে। But once you throw the object at an angle 45 degree to the horizon, which means you are throwing it in this way, right? তো সে কি করবে? এরকম একটা প্রজেক্টাইল ফলো করবে, রাইট? সো যখন সে এরকম একটা প্রজেক্টাইল ফলো করছে, একটা স্টার্টিং রাস্তায় গিয়ে পড়তেছে, this is the maximum height, right or wrong? Right? এই হাইটে গিয়ে খেয়াল করো, এই হাইটে গিয়ে for a fraction of time it stopped moving upward. এখানে গিয়ে তার অনলি কি আছে? জাস্ট হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট, নো ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট। এছাড়া যে কোনো পয়েন্ট চিন্তা করো, লেটস সে তুমি এই পার্টিকুলার ভেলোসিটি চিন্তা করো, এখানে তার হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আছে, এখানে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে। এখানে চিন্তা করো, এখানে তার হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আছে, এখানে তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে। বাট এই মোমেন্টে there is no vertical because it is not moving vertical. আবার নিচের দিকে চিন্তা করো, এই মোমেন্ট চিন্তা করো, এই ভেলোসিটি চিন্তা করো, তার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আছে, তার horizontal component, and this horizontal component is always constant throughout the flight if there is no air resistance. Make sense? This is question number 6. Question number 6. Okay. আবু বাইদ আসছে, ওরা একটু জয়েন করে নি। গতকাল ওকে, চলো আমরা কোশ্চেন নাম্বার 6 পর্যন্ত আমাদের ডিসকাশন হয়ে গিয়েছে। তোমার যদি কোথাও কোনো কনফিউশন থাকে তুমি একটু চেক করে নিও। ক্যামেরা ফোকাসটা তোমার দিকে রাখো। ক্যামেরা অন করার অবজেক্টিভ হলো স্টুডেন্ট ক্লাসে ফোকাসড আছে কিনা, দেখতেছে কিনা, তার কনসেন্ট্রেশন ঠিক আছে কিনা, এবং তার আই কি বলতেছে, সে কি বুঝছে কি বুঝছে না, এটা টিচারকে রিড করতে হেল্প করা। নাম্বার 7, the mass of a rocket propelled truck is approximately equal to the mass of fuel in its tank. The fuel is ignited and the truck is propelled along horizontal track by a constant force. The effect of air resistance is negligible. Again, effect of air resistance is negligible. During a test run in the fuel is consumed at a constant rate, which statement describes the acceleration of the track during the test run. বলো তো কেন?
because the acceleration of the track increases as the fuel is consumed, because resultant force is increased. কেন resultant force increase করবে? আমি যেই রেটে আগে ফুয়েল বার্ন করতেছিলাম এই রেটে আমি ফুয়েল বার্ন করতেছি, তাহলে resultant force তো বাড়ার কথা না, because F equals to ma. If F is same, acceleration shouldn't increase, but এখানে problem advantage-টা কোথায়? Mass of the object is decreasing. কেন mass of the object decrease করতেছে? Because mass of the object বলতে আমরা এখানে বলতে চাইতেছি mass of the object along with its mass of the oil. So যেহেতু এখানে অয়েলটা বার্ন হচ্ছে বা ফুয়েলটা বার্ন হচ্ছে, তার মানে কি in total mass is decreasing. So if total mass is decreasing, definitely the acceleration is going to increase for the constant force. আবু ভাই, কি অবস্থা তোমার? তোমাকে তো আমি মাস ছাড়াই প্রথম দেখলাম। আমি তোমারটা এই তুমি তুমি অফ করলা কেন? অন করলা? আমি তোমার একটু দেখতে চাইতেছিলাম কি অবস্থা তোমার। আরে স্যার মিসকিন মানুষ দেখে কি করবে? আরে না, ঠিক আছে, ইটস ওকে। আবু বকর তো অনেক পাতলা ছিল, তাই না? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ আরো বেশি পাতলা ছিলেন, বাতাসে উড়ে যাবেন এরকম ছিলেন। তুমি তো আর এরকম না। দেখো লজ্জা পাইছে, এমন লজ্জা পাইছে ছেলেটা। ওকে, সামনে আগাই। ওকে, নাম্বার 7 পর্যন্ত তোমার কোনো কোশ্চেন? নো। নাম্বার 8 থেকে আমরা শুরু করব। সো অন টাইমে জয়েন করাটা ইম্পর্টেন্ট, একটু চেষ্টা করো, অ্যাট লিস্ট প্রবলেম গুলো দিয়ে দিও। হ্যাঁ আবু ওবায়দা, যেহেতু তোমার এই টাইমটাতে একটু প্রবলেম হয়ে যায়, সোলা টাইম, জামাতের টাইম, জামাত মিস করতে চাও না তুমি, তোমার যে লিস্ট অফ প্রবলেমেটিক কোশ্চেনস আছে, ক্যামেরা অন করে নাও, লিস্ট অফ প্রবলেমেটিক কোশ্চেন আছে ওগুলো তুমি আগে পাঠিয়ে দিও, তাহলে আমরা যখন ক্লারিফিকেশন নিব ওইটাকে ফোকাস দিয়ে, লেটস সে আরহান লিস্ট দিল, স্যার আমার কোশ্চেনের প্রবলেম হচ্ছে 2, 8, 18, 40, আর কোনো কোশ্চেন নাই, আমরা ওই 4টা কোশ্চেন করে পরের পেপারে সুইচ করব। আর তোমার যদি এখানে লিস্ট অফ প্রবলেমস থাকে তখন আমরা এটা কভার করতে পারবো। মেক সেন্স? বুঝতে পারছি স্যার। ইয়েস, চলেন সামনে আগাই। Number 8, an object is dropped at time t equals to 0 from a high building. Air resistance is significant. 3 graphs are plotted against time: the height of the object above the ground, speed of the object, and the magnitude of the resultant force on the object. X, Y, Z. কোনটা height, speed এবং কোনটা resultant force কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে? That was the question. So বলেন তো কোনটা কারেক্ট অ্যানসার এখানে? Y is decreasing constantly. তার মানে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি y যে ডিক্রিজমেন্টটা এটা কমে যাচ্ছে ওভার টাইম, তাই তো? এন্ড কমে যাচ্ছে মোটামুটি একটা কনস্ট্যান্ট রেটে কমতেছে। তার মানে বুঝতে হবে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট দি হাইট, বিকজ আমি একটা অবজেক্টকে ড্রপ করতেছি, সো ডেফিনেটলি এটার হাইটটা কমবে, রাইট? এন্ড হাইটটা কমার একটা সুন্দর রেটে কমবে, এইজন্য আমরা ইটস লাইক দিস। তারপর দেখেন স্পিড, স্পিড রিপ্রেজেন্টস ডেফিনেটলি দিস জেড। কেন? যত একটা অবজেক্ট যত সামনের দিকে মুভ করতে থাকবে তার এয়ার রেজিস্ট্যান্স বা স্পিড বাড়ার সাথে সাথে তার এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা বাড়তে থাকবে। সিন্স এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ সিগনিফিক্যান্ট, দে সেড। যদি তারা বলতো এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ নেগলিজিবল, তাহলে কিন্তু জেডটা কিরকম হতো? একটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রেট লাইন হতো গোয়িং থ্রু অরিজিন। মেক সেন্স? আবু বাইদা, মেক সেন্স? জি স্যার। Yes, it should be, or it must be a straight line going through origin if the air resistance is negligible, if there is no air resistance. But since here there is air resistance, so initial acceleration will be highest. এই জন্য দেখেন initial gradient is highest. তারপর গ্রেডিয়েন্টটা ডিক্রিজ করতে করতে গ্রেডিয়েন্ট 0 হয়ে গেছে। কেন গ্রেডিয়েন্ট 0? Because it reaches the terminal velocity, right? So definitely z is representing the speed of the object. So if it is y and if it is z, only one option left, which is for the magnitude of the resultant force, which is x. So again, initially the resultant force is constant. Why? Because there is only weight of the object acting just after dropping it. But after that, it is gradually decreasing, and at one point it becomes 0. Cano? Because air resistance is increasing, so the resultant force is decreasing. And at one point, weight and the air resistance is equal, thereby no resultant force. So you see, even though the object has some velocity on that fraction of time, the last part of the time, but still there is no
resultant force here. কেন? Because object has reached the terminal velocity. Make sense? Abu Baida. Yeah. Number 9. Number 9. Yes, C is the correct answer thereby. Number 9. Number 9 এ কোনো প্রবলেম আছে আপনাদের? আনসার্টেনিটি ডিসকাশন কিন্তু আমরা এখনো করি নাই, করছি? আনসার্টেনিটি এবার আমরা একটু আস্তে আস্তে শুরু করব। যেহেতু আজকে কিছু ভদ্রলোক এবং নাবিলা অপশন অ্যাবসেন্ট আছে, আই মিন ওর আব্বাস এবং নাবিলা অ্যাবসেন্ট, এই জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি আনসার্টেনিটির এই ডিসকাশনটা আজকে করতে চাইতেছি না। ওকে ওকে আবু ভাই ল্যাগ করতেছে আব্বাজান? না স্যার, ক্লিয়ার আসতেছে। ঠিক আছে, আমার মনে হচ্ছে আমি কথা বলতেছি তোমার কাছে এটা যাচ্ছে, ল্যাগ করতেছে, তারপর তুমি এটা শুনে কি জানি বললো না স্যার, বাট এখন বুঝলাম যে না, ঠিক আছে, ল্যাগ করতেছে না। ওকে, তাহলে আমরা 9টাকে রেখে দিচ্ছি। আনসার্টেনিটি, কিভাবে আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেট করতে হয়, পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, আনসার্টেনিটি এই শব্দটার অর্থটাই বা কি, কেন আমরা এই আনসার্টেনিটি ইউজ করি, why it has some significance in our practical life, এটাও আমরা ইনশাআল্লাহ ডিসকাস করব। But let's go to question number 10 now. The graph shows how the momentum of a motorcycle changes with time. What is the resultant force on the motorcycle? খেয়াল করেন, আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা আমাদের যে গিভেন টাইম আছে উইদিন দি মে, এই টাইমের মধ্যে আমরা মোটামুটি একটা লেভেলে 5 পেপার সলভ করে ফেলবো, রাইট? এটাকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু আমরা 3টা পেপারকে টার্গেট নিয়েছিলাম, এবং 17 মে ভার্সন 1, ভার্সন 2 আর ভ্যারিয়েন্ট 1, ভ্যারিয়েন্ট 2 আর ভ্যারিয়েন্ট 3। সো আপনাদের কাজ হচ্ছে এটা কিন্তু সলভ করে ফেলা, যেটা ডিসকাশন হয় নাই ওটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো সলভ করবেন, এবং যেখানে পারবেন না লিস্টটা করে ফেলবেন এবং বলবেন যে স্যার এটা পারি নাই। সিম্পল। যদি না পারেন, যেটা পারবেন না ওইটা ডিসকাস করব, যেটা পারেন ওইটা ডিসকাস করার তো অতটুকু টাইম লাক্সারি আমাদের নাই, তাই না? তাই তো? হ্যাঁ স্যার। Okay. Number 10. The graph shows how the momentum of a motorcycle changes with time. It's a constant straight line we see. What is the resultant force on the motorcycle? Resultant force আমরা কিভাবে বের করি? We linked an equation with it. What is the equation? F equals to mv minus mu divided by t. mv minus mu is change in momentum divided by t is rate of change in momentum. খেয়াল করেন, এবার যদি আমরা এখানে একটা গ্রেডিয়েন্ট বের করি, গ্রেডিয়েন্টটা আমাদেরকে কি দিবে? গ্রেডিয়েন্টটা আমাদেরকে দিবে rate of change in momentum, which is actually the বলেন right resultant force. তাহলে what is the rate of change in momentum? Rate of change in momentum is the gradient value. Gradient এর highest value কত ছিল এখানে? y2 5000, y1 কত 0, x2 কত 10, x1 কত 0। তাহলে 5000 divided by 10 is nothing but কত? 500। 500, and 500 should be the correct answer, which is number A. ম্যাচ করেছে? ম্যাচ করে নাই? আপনার 50 আসছে, বাট 50 আসছে। এই 5000 divided by 10 কিভাবে 50 হয়? তোমার ক্যালকুলেটর 500 কেন লিখবা? it is 5000। ইচ্ছা মতো লিখলে হবে, ইচ্ছা মতো লেখা যাবে না। আচ্ছা, নাম্বার 11. A particle with mass and charge is moving from left to right in a uniform gravitational field and a uniform electric field. The gravitational field is downward. The gravitational force and the electric force on this particle act in opposite direction. তার মানে কি? Gravity কাজ করতেছে downward and electric field কাজ করতেছে upward. What could be the sign of the charge on the particles and the direction of the electric field? So if the sign of the charge is negative, then direction of the electric field is what? Downward or upward? খেয়াল করেন, চার্জ যেদিকে থাকবে, আমার প্রথম পার্টটা হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটি কাজ করতেছে কোন দিকে? ডাউনওয়ার্ড। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে কাজ করবে? আপওয়ার্ড। ইলেকট্রিক ফিল্ড আপওয়ার্ড, এটা আমরা কি দিয়ে বুঝি, কিভাবে বুঝবো? একটা পজিটিভ চার্জকে, একটা টেস্ট চার্জ বা একটা পজিটিভ চার্জ যদি আমরা নিয়ে এটা এখানে ছেড়ে দেই, এটা যেদিকে মুভ করবে, দিস ইজ দি ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো আমরা পজিটিভ চার্জকে ছেড়ে দিলে এটা যদি উপরের দিকে যায়, তাহলে আমরা বুঝবো ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড উপরের দিকেই আছে। আর নেগেটিভ চার্জকে ছেড়ে দিলে সে কোন দিকে যাবে? তাইলে নিচের দিকে যাবে। তো দেখেন, direction of electric field কোন দিকে? It's definitely up, right or wrong? And the sign of the charge,
কি আসবে বলো কেন? এই আবু বাইদা বলো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কোনটা? স্যার আসলে স্যার আসলে আমি তো এখনো পিছিয়ে আছি, আমি তো মানে আগে জিনিসপত্র সলভ করতে ব্যস্ত স্যার, মানে অনেক চ্যাপ্টার পড়তে ব্যস্ত। জি জি আসলে স্যার নকলেই স্যার এসব এসব ঠিক আছে টালটিমাল্টি করেন না, পড়াশোনা করেন পাঁচ পেপার সলভ করলে তাহলে আসল নকলটা বের হয়ে আসবে জানবেন কোথায়। কিন্তু স্যার আগে তো কনসেপ্ট আগে মানে আমার তো কনসেপ্ট পড়ে একটু আগাইতে হবে স্যার, আমি তো পিছিয়ে আছি। আপনি পড়েন ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে কোশ্চেনটার কনসেপ্ট আসে সেটা একটু পড়ে নেন যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কিরকম হয়। একটা নেগেটিভ চার্জ দিলে এখানে যে ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে শো করবে? ডাউনওয়ার্ড। কেন? বিকজ পজিটিভ চার্জ দিলে এটা যদি শো করে আপওয়ার্ড ডিরেকশন, বিকজ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি আপওয়ার্ড হিয়ার। কেন? বিকজ আমার গ্র্যাভিটি পুল করতেছে তাকে কোন দিকে? নিচের দিকে। আর চার্জ তাকে কোন দিকে পুশ করতে হবে? আপওয়ার্ড ডিরেকশন, বিকজ তারা এখানে বলে দিয়েছে দেখেন the gravitational force and the electric force on this particle acts in opposite direction. তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা অবশ্যই কোন দিকে হতে হবে? অপোজিট ডিরেকশন হতে হবে, আদারওয়াইজ সে কি করতে পারবে না। গ্র্যাভিটিটাকে পুল করতেছে, এটাও তাকেও সে পুল করবে। পুল করলে কি হবে? ডিরেকশন তো সেম হবে না, ডিরেকশন অপোজিট হবে, তাই তো? কিন্তু দেখেন এখানে আমি একটু আপনাদেরকে কনফিউজ করার চেষ্টা করি, হ্যাঁ দেখি আপনারা কনফিউজ হন কিনা। পয়েন্ট ইজ একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করি? একটা টেস্ট পজিটিভ চার্জ, এটা একটু আগে আমি বললাম, তার একটা টেস্ট চার্জ দিলে এটা যেদিকে মুভ করবে দিস ইজ দি ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট? তাহলে ডিরেকশন অফ দি field should be upward, right? The direction of the field যদি upward হয় তাহলে পজিটিভ চার্জটা তো আপওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করবে, রাইট? তাহলে এখানে যদি আমার অপশন থাকতো পজিটিভ এন্ড আপ, then that should have been the correct answer, right? আবু ভাই, না no it is right. এই যে এটাই হলো কনফিউজিং। আপনারা ভাবতেছেন যে স্যার মনে হয় কনফিউজ করবে, এজন্য মনে হয় স্যার ভুল অ্যানসার বলবে, but it is the right answer, so I confused you in a confusing way. So it is actually correct. খেয়াল করেন আমি এবার একটু ড্র করে আপনাদেরকে দেখাই, আপনাদের সুবিধা হবে। For the sake of drawing আমি আমারটাকে পিন করে দিচ্ছি। ওকে, সো যেটা বলতেছিলাম ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটাকে আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করি, হ্যাঁ ওইটা আমরা জানছি। আমাদের একটা কাজ আছে তো এনিওয়ে ঠিক আছে। সো আমরা একটা চার্জ পার্টিকেল, এটা চার্জ আমরা জানি না, আমরা বলতে চাচ্ছি যেটা যখন নিচের দিকে মুভ করতেছে and is experiencing a force due to gravitational field distance or gravity, right? So if it is moving downward due to this and the same time it is experiencing an upward force, খেয়াল করেন একটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স পাচ্ছে, this is due to gravity, আর একটা আপওয়ার্ড শেপ পাচ্ছে, ফোর্স পাচ্ছে, this is due to the electric field, right? This is gravitational field and this is electric field. তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনটা ইন জেনারেল কেমন হয়? আমরা যদি একটা পজিটিভ টেস্ট চার্জকে রেখে দিই, if it moved up in upward direction, then this is the direction of electric field. তাহলে দেখেন if it is the direction of electric field, then definitely that plate has to be only that plate has to be negative, because positive charge positive plate থেকে রিপেল হয়ে নেগেটিভ প্লেটের দিকে মুভ করবে। This is the way we find the direction of the electric field for a test positive charge. এবার দেখেন আপনি যদি এখানে পজিটিভ চার্জ না দিয়ে নেগেটিভ চার্জ দেন তাহলে কি হবে? It's going to move downward, right? But খেয়াল করেন আপনার এটাকে মুভ করতে হবে আপওয়ার্ড, তার মানে কি it must be positive, that must be negative. তাহলে দেখেন তো আপনার ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে? ডাউনওয়ার্ড। তো খেয়াল করেন পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে আমাদের ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে না? এবার দেখেন আপনাদের আমাদের অপশন মিলা আপনাদের কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে আছে? মেক সেন্স? বিকজ আপনাকে ইলেকট্রনকে কোন দিকে মুভ করতে হবে? আপওয়ার্ড ডিরেকশন। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কোন দিকে? ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। মেক সেন্স? এন্ড এট দ্য সেম টাইম আমি একটু অপশন বি নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করি। এটা যদি একটা পজিটিভ চার্জ হলে তাকে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করার জন্য ডেফিনেটলি এটা নেগেটিভ প্লেট, এটা পজিটিভ প্লেট হতো,
এন্ড এটা তাহলে ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে হতো আপওয়ার্ড সো অপশনের ক্ষেত্রে যদি এখানে বি তে নেগেটিভের জায়গায় পজিটিভ থাকতো এবং রাইট সাইডে যেখানে আপ আছে সেখানে আপই থাকতো তখন কিন্তু আমাদের কারেক্ট অ্যানসার বি একটা কারেক্ট অ্যানসার হতো যেটা আমি এখানে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব ক্লিয়ার why option B is wrong because তারা এখানে চার্জ দিয়েছে নেগেটিভ যদি চার্জ পজিটিভ হতো অপশন বি টাও কারেক্ট হতো make sense so this is option A and thereby this is correct it is a negative charge and direction of electric field is downward clear okay with that I would like to conclude I can extend it but I have something important just I have to run thank you for joining today you do the same thing আপনারা same পেপারটা আপনাদের থাকছে variant 1 to 3 May June 2017 আপনারা যেটা করবেন আপনারা সলভ করবেন আমাকে লিস্ট অফ প্রবলেম পাঠাবেন and with that list of problem we approach forward because প্রত্যেকটা কোশ্চেন আমরা ক্লাস সলভ করার আমাদের দরকার নেই যেটা আপনারা পারবেন ওটা আমরা কেন ক্লাস সলভ করব রাইট সো prior to the class আপনারা ওয়েডনেসডে ক্লাসের আগে অর্থাৎ টিউসডে নাইটে সবাই টিউসডে নাইটের মধ্যে আপনাদের লিস্ট অফ প্রবলেমেটিক কোশ্চেন সেন্ড করবেন and আমরা ওই লিস্ট অফ প্রবলেমেটিক কোশ্চেন নিয়ে সামনে দিকে অ্যাপ্রোচ করব ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু